Dimple will. Good evening, Baba. Thank you. Sir, শোনা যাচ্ছে স্যার, শোনা যাচ্ছে। Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa, Shivoham, Shivoham. Om Namo Buddhyahankaro Jnaninaam Nacha Shrodro Jive Nacha Prano Netre Nacha Bhoma Bhumi Natejo Navayu Chidanandarupam Shivoham Shivoham Chidanandarupam Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Naja Prana Sangha Navai Panchavayu Navai Sabda Dhatu Navai Panchakosha Navak Panipadam Navastapayu Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Nami Vishwaragaha Nami Lomoho Madhunaiva Menaiva Matsaryo Bhavo Nadarmo Najartho Nakamo Namoksho Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Na punyang na papang na sukhang na dukhang na mantro no tirtha na veda na yogiyam aham bhojanam naiva bhojam na bhukta Chidanandarupa Shivoham
Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Namritu Nashanka Nami Jati Veda Pita Noibu Me Noibu Mata Najanma Nabundu Namitram Guru Noibu Shishwa Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Aham Nirvikalpo Nirakaru Rupam Vidutitacha Sarvatra Sarvaindriyanam Nacha Sangvatam Noiva Bhukti Nameya Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. আমরা এখন চ্যান্টিং করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविहि आविहि मेधि आविहि आविहि मेधि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहसिः वेदस्य मानित्यः श्रुतं मे मा प्रहसिः अनेन तेन अहोरात्रान् संददामि अनेन अहोरात्रं संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तद्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् ओम शांति शांति शांति।
ॐ शान्ति शांति शान्ति शांति शान्तिः। ॐ आपयन्तु मम अङ्गानि वा प्राणचक्षुः ॐ आयन्तु आयन्तु मम मम अङ्गानि प्राणचक्षुः प्राणचक्षुः श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमातः श्रोत्रमातः बलमिन्द्रियाणि बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम् सर्वं सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोत् माहं माहं ब्रह्मो निराकुर्यात् माम ब्रह्मो निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणम्यस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमुदाय पूर्णमेव अवशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनावतु सहनौ भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनोऽधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शं मित्रः शं वरुणः शं नो भवति अर्युमः ॐ शं न मित्रः शं वरुणः शं नवति अर्योमः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः शं न इन्द्रः बृहस्पतिः शं न विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायु नमो ब्रह्मणे नमो देवाय प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि इदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तामवतु तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु
अवतु माम् अवतुपादम् शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवाः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। तिर्यङ्गैस्तुष्टुवां स्थिरैर्यङ्गैः तुष्टुवां सतनूभिः। पश्येम विबुहीतं यदायुः। शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। আমরা যে আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করছি, আজকে আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 791 791তম পর্ব। আজ 2021 সালের সেপ্টেম্বর মাসের 26 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল সানডে টকের 77তম ডিজিটাল মোডে হচ্ছে। ডিজিটাল মোডে 77তম। আজকের প্রসঙ্গটি একটি এমন প্রসঙ্গ যেটি আমাদের যারা দার্শনিক ফিলসফার তাদেরও এখানে একটু আগ্রহ থাকার কথা। চতুষ্কল ব্রহ্ম। এই চতুষ্কল ব্রহ্মের তত্ত্ব এটা আমাদের সাধন শাস্ত্রের মধ্যে বিখ্যাত একটি তত্ত্ব। চতুষ্কল ব্রহ্ম। কল হচ্ছে কলা, কলা থেকে কল, চতুষ্কল। কলা হলো অংশ, চতুষ্কল হলো 4টে অংশ। ব্রহ্মকে 4টে অংশে ভাগ করে দেখা। আবার এক একটি অংশের মধ্যে আবার 4টি করে উপবিভাগ আছে। 4 × 4 তাহলে 16 ভাবে দেখা, 16টি বিভিন্ন পথে দেখা। আমাদের ভারতবর্ষের যে সাধন পথগুলি, যাকে বলা হয়েছে ভারতীয় দর্শন, যেটি ফিলসফিতে যারা ফিলসফার তারা একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, বর্ণনা করেছেন এবং তার বিভাজন করেছেন। এই সমস্ত ব্যাখ্যা, বর্ণনা, বিভাজনের গুরু হচ্ছেন কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত। তারা যে ব্যাখ্যা, বিভাজন, বর্ণনা করে গেছেন সেটাই এখনো পর্যন্ত চলছে। এর আগে যে ব্যাখ্যা বিভাজন ছিল সেটি অন্যরকম। ভারতবর্ষে যেটি প্রচলিত সাধন বিভাগ ছিল সেটি হলো বেদভিত্তিক। এক একটি বেদের উপর ভিত্তি করে এক একটি সাধন বিভাগ ছিল। যে জন্য বেদভিত্তিক সমাজ, বেদভিত্তিক সমাজের মধ্যে তার অর্চনা পদ্ধতি, পূজা পদ্ধতি, তার সাধন পদ্ধতি, তার মন্ত্র পদ্ধতি, এগুলো সব পরবর্তীকালে পণ্ডিতগণ রচনা করেছে। এগুলোর মধ্যে ইম্পর্টেন্স খুব আছে অনেকের কাছে, সেই ইম্পর্টেন্সটা আমি বলছি না, কিন্তু যেটা আছে এটা একটা নিদর্শন। যে নিদর্শনটি এটি প্রমাণ করে যে আমাদের ক্লাসিফিকেশনটা ছিল 4টি বেদের উপর ভিত্তি করে। ভারতবর্ষের ক্লাসিফিকেশনটা ছিল কিসের ক্লাসিফিকেশন? না, আমাদের সাধন তত্ত্ব, আমাদের ব্রহ্মতত্ত্ব, আমাদের জীবন দর্শন, আমাদের জগৎ দর্শন, এই সব কিছু মিলে একটা ক্লাসিফিকেশন ছিল। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ, এই 4টি বেদের মধ্যে এই ক্লাসিফিকেশনগুলি ছিল। এই বেদগুলোকে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করবার জন্য নানাভাবে আরও ফার্দার ক্লাসিফিকেশন উপনিষদে হয়েছে। এবং এই বেদ থেকে যে উপনিষদ, এর মধ্যে আবার 2-3টি বিভিন্ন প্রকরণ আছে, সেগুলো টেকনিক্যাল। এই টেকনিক্যাল প্রকরণ ক্লাসে পড়ানো হয়। যারা সংস্কৃত সাহিত্যে MA PhD করেন তাদের ওসব দরকার। সাধন পথে যারা আছেন তাদের জন্য। যেটি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ করে দিয়েছেন সেটি হলো আমাদের 6 ফিলসফিস, ষড়দর্শন। এই ষড়দর্শনের কথা আমাদের আছে।
এটি আমাদের প্রাচীন কাল থেকেই আছে। শঙ্করাচার্য যখন আসলেন, শঙ্করাচার্য 700 থেকে 750 এই পিরিয়ড শঙ্করাচার্য এই পিরিয়ডের মধ্যে একটা 32 বছরের কাল, একটা নির্দিষ্ট করে সেই কালটি এখনো এক্স্যাক্টলি এখনো হয়নি, কিন্তু ওই অ্যারাউন্ড 700 এডি আপ টু 732 অথবা অ্যারাউন্ড 710 আপ টু 742 এরকম এই রেঞ্জের মধ্যে আছে। শঙ্করের পরে আসলেন রামানুজ, তারপরে মধ্বাচার্য। রামানুজ দীর্ঘজীবী ছিলেন, প্রায় 120-22 বছর বেঁচে ছিলেন। মধ্বাচার্যও ওরকম দীর্ঘজীবী ছিলেন, 100 বৎসরের কাছাকাছি। অল্প বয়সী ছিলেন শঙ্কর, অল্প মাত্র একটা 32 বছরের আয়ুতে চলে গেল। শঙ্করের আসার একটা পটভূমি ছিল। শঙ্করাচার্য যে দক্ষিণ ভারত থেকে, এরা তিনজনই দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছে। এই দক্ষিণ ভারত থেকে যে তিনটি কণ্ঠ উঠে আসলো, এই তিনটি কণ্ঠের একটা প্রথম শঙ্করাচার্য, তার একটা পটভূমি আছে। মধ্যপ্রাচ্যে, মিডল ইস্টে একটা নতুন ফেইথের উত্থান হলো। এই ফেইথের যিনি জনক, তিনি অ্যারাউন্ড 572-630 এরকম পিরিয়ডে, অ্যারাউন্ড 60-62 ইয়ার্স হি লিভড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। অ্যান্ড মিডল ইস্টে তিনি একটা জায়গা থেকে, যেখানে জন্ম, সেখান থেকে আরেকটা জায়গায়, ওয়্যার হি ম্যারিড আ সিনিয়র লেডি, সেখানে উনি যখন চলে আসেন, তখন হি হ্যাড ফর্ম দ্য অর্গানাইজেশন। তখনই ওই একটা ফেইথের পত্তন হলো। এই ফেইথটা যখন পত্তন হলো, ফেইথটা ওয়ান্টেড টু এক্সপ্যান্ড। ওটা মিডল ইস্ট থেকে কাছাকাছি আমাদের ভারতবর্ষে যেসব অঞ্চল ছিল সেগুলিতে প্রথম, তারপরে সারপ্রাইজিংলি অনেকটা দূরের অঞ্চলে খুব সহজে সেগুলো দানা বেঁধে গেল। অনেকটা দূরে, যেমন প্রথমে কেরালাতে প্রথমে যে পেনিটেশন, সেই পেনিটেশন, যে জন্য কেরালা থেকেই রিয়াকশনটা উঠলো, শঙ্কর ইজ দ্য রিয়াকশন। খুব অল্প দিনের ব্যবধানে শঙ্করের এই রিয়াকশনটা এসছে। বোঝাই যাচ্ছে 632 ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য লাইফ অফ দ্যাট অরিজিনেটর। অ্যান্ড তার মধ্যে অ্যারাউন্ড 50 years they expanded their organization and started reaching out to other nations, other countries, other regions of the world. Nearest to us, India. So India and Kerala was the touch point, and the king was very favorable. রাজা ওখানে খুব ফেভারেবল ছিলেন এবং খুব দয়ালু ছিলেন এবং সবার কথা সবাইকে, মানে উনি খুব অতিথি বৎসল ছিলেন। So the king offered patronage, and that was the beginning. With the patronage of the king, this particular faith started invading. This was against the Vedas. Shankar, যখন উঠলেন, the rise of him was actually to re-establish Vedas. ইউরোপের পণ্ডিতগণ যেটা বিভাগ করেছেন, বেদান্তকে বলেছেন শুষ্ক, এই জন্য বিবেকানন্দকে বলতে হয়েছে বনের বেদান্ত, এবং উনি সেটা কি বলেছেন, ঘরে নিয়ে আসা হল। বেদান্ত আদৌ বনের নয়, বেদান্ত শুষ্ক নয়। বেদান্ত বলে কোনো শাস্ত্র নেই। বেদান্তের এই সংজ্ঞাটা ইউরোপিয়ান পণ্ডিতগণ দিয়েছে। আছে যেটা, সেটা বেদ। বেদান্তের দুটি অর্থ দেওয়া হয়। একটি অর্থ ইউরোপিয়ান পণ্ডিতগণ দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে এন্ড অফ বেদাস অর দ্য সামারাইজড ভার্সন অফ বেদাস, বেদের শেষ অথবা বেদের সারাৎসার। যে জন্য উপনিষদকে বেদের সারাৎসার যখন বলা হয়, ওকে বেদান্তের মধ্যে নেওয়া আসা হয়। উপনিষদগুলিকে বেদান্তের মধ্যে নেওয়া আসা হয়। অনেকগুলি উপনিষদ আছে, 105টা 109টা এই উপনিষদগুলি আছে, তার ক্লাসিফিকেশন আছে। যে 4টি বেদ, এক একটি বেদের অন্তর্গত উপনিষদগুলি রয়েছে। তার মধ্যে কিছু প্রিন্সিপাল উপনিষদ আছে, কিছু নেক্সট লেভেল উপনিষদ আছে। বেদান্ত নয়, এটা হলো বেদের প্রজ্ঞা, বৈদিক প্রজ্ঞা। শঙ্করকে বেদান্তবাদী বলে প্রথম মর্টিমার এরা প্রথম সূত্রপাত করলেন। সারপ্রাইজিংলি আমাদের যত পণ্ডিতগণ, ফিলসফার অ্যান্ড ইনক্লুডিং দ্য ফিলসফার প্রেসিডেন্ট,
তারা সকলেই মিলে সেই বেদান্ত এই টার্মিনোলজিগুলোকে নিয়ে চললেন। তার একটা কারণ ছিল, ডক্টরেট করতে হলে ইউনিভার্সিটি থেকে যদি ডক্টরেট ডিগ্রি পেতে হয় তাহলে এস্টাবলিশ যে নোমেনক্লেচার সেগুলোকে ফলো করতে হয়। এদের মধ্যে বেশিরভাগ যখন অধ্যাপক হয়েছে ডক্টরেট করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন বিশাল জুরিসডিকশন, অ্যান্ড ইউরোপের লন্ডনের পরে কলকাতার তখন পরিচয়। তো কলকাতায় যখন হতে হবে সেটা লন্ডনের অনুরূপ হতে হবে, ওইরকম একটা রেপ্লিকা, ওইরকম কার্বন কপি হতে হবে। এই হতে হতে এখান থেকে যারা পণ্ডিতগণ তারা ওইগুলোকে ভাইব্রেট করে গেছে। অ্যান্ড আনটিল টুডে এটা দিস ইজ এ ভেরি পাওয়ারফুল গ্রুপ অফ intellectuals who have actually created the knowledge infrastructure. এর মধ্যে একটা টিম আছে যারা হিস্টোরিয়ান টিম, পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন ইন্ডিয়া, under the patronage of the government of India right from beginning of 70s এর beginning থেকে শুরু করে end of the last century and even the previous decade, half of previous decade, they continued. And this historical group, their purpose was to malign India's ancient history. পারপাসফুলি তারা যেটা করেছেন, তারা ডেপিক্ট করেছেন যে ইন্ডিয়ার যে অ্যানশিয়েন্ট সোসাইটি অ্যান্ড অ্যানশিয়েন্ট হিস্ট্রি সেগুলোকে ডাউন করবার তারা একটা চেষ্টা করেছে। আমি এগুলো what I'm saying, I'm telling before the world, anybody willing to or wishing to come into a debate, I'm open for that. Because what I'm saying is based on the solid, very very strong foundations, and based on the original. এটা আমি আগেও বলেছিলাম যে আনফর্চুনেটলি এন্টায়ার বেদাস আমাদের দেশে চর্চা হয়নি, মাত্র কয়েকটি জায়গায় হয়েছে এ পর্যন্ত। তারা খুব একটা তারা সমাজের কাছে খুব একটা আসেননি অ্যান্ড আসতে চাননি। কিন্তু যে চর্চাগুলো হয়েছে সেগুলো ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রিক, একাডেমিক সেন্ট্রিক, অ্যান্ড হ্যাভিং অ্যান ইম্প্যাক্ট অফ ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য পলিটিক্স। তার ফলে এখনো পর্যন্ত ইউরোপিয়ান ভাবধারার যা যা ওখান থেকে এসেছে সেগুলো রয়ে গিয়েছে। আমরা এখন যেটা বলতে যাচ্ছি দ্যাট ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট দে হ্যাভ টকড অ্যাবাউট। ফার্স্ট অফ অল, আমাদের যে বেদান্তের যে কনসেপ্ট, যে বেদান্তে কোনো জীবন নেই, সমাজ নেই, কোনো মানুষ নেই, এবং সেটা শুধু মানুষ সব কিছু পরিত্যাগ করে সব কিছু বাতিল করে, যেখান থেকে মনাস্ট্রির কনসেপ্টটা আসলো, যে মনাস্ট্রি ইজ লিভিং অ্যাসাইড দ্য এন্টায়ার ফ্যামিলি, দ্য সোসাইটি, দ্য ওয়ার্ল্ড, অ্যান্ড ইউ লিভ উইথ গড অ্যাজ ইফ গড লিভস ইন দ্য টেম্পল অফ দ্য মনাস্ট্রি অ্যান্ড নো হায়ার এলস। এই অনুমানের ভিত্তিতে মনাস্ট্রিতে সবাই ইনভাইট করেছে টু হ্যাভ আ লাইফ উইচ ইজ আ রিনাউন্সড লাইফ অ্যান্ড লাইফ অফ গড। একটা জীবন, যে জীবন অন্য সব ত্যাগ করে শুধু ভগবানের জন্যই হচ্ছে, তাহলে আপনাকে আশ্রম বা যে সমস্ত মঠ মিশন ইত্যাদি জায়গায় যেতে হবে। শঙ্করাচার্য তিনি পত্তন করেছিলেন মঠ, বাট দ্য পারপাস অফ দ্য মঠ ওয়াজ টু ক্রিয়েট ইন্সপিরেশন, not to invite people in that. The purpose was to create a vibration, not to invite people in that in a large number, but to create a vibration which would actually impact the society. এই জন্য ভারতবর্ষের চারটি কোণে চারটি করলেন। কেন না, যে ইনভেশনের কথাটা আমি বললাম, এটা ইনিশিয়ালি ছিল কালচারাল অ্যান্ড সোশ্যাল ইনভেশন। আফটার দ্যাট দে কনসলিডেটেড অ্যান্ড দে বিকেম আ এম্পায়ার, and they had captured the power and continued almost 800 years of ruling India. এবং যে জন্য ব্রিটিশরা যখন আসলো তখন আমাদের সাধারণ মানুষ, সিরাজদৌল্লা যখন হেরে যাচ্ছে, তখন প্রায় 5000 দর্শক লোক তারা এত আনন্দে ফেটে পড়েছিল যে তারা হাততালি দিয়ে গ্রিট করেছিল দ্য ব্রিটিশ যারা কামান দাগিয়েছিল তাদেরকে, ফুল ছুড়ে দিয়েছিল তাদের দিকে যারা কামান নিয়ে এসেছিল, বিকজ এরকম একটা অত্যাচারী রাজার হাত থেকে তারা মুক্ত হয়েছিল। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগিনিং অফ দ্য চেঞ্জ অফ দ্যাট ইরা। এবং তারপরে 200 বছর ব্রিটিশরা ওরাও আমাদের শুষে নিয়েছে। এখন আমরা উই হ্যাভ গট আওয়ার ওন ডেমোক্রেটিক রাইট টু রান আওয়ার কান্ট্রি, বাট দেন দ্যার আর লট অফ ইস্যুস। আই এম নট গেটিং টু দ্যাট। ভারতবর্ষের যে সমাজ
অনেকেই ভারতবর্ষের এই সমাজটাকে ইনফ্লেক্ট করবার চেষ্টা করেছেন। অনেকে খুব এই আমাদের যে বেদ উপনিষদের ভাবধারাগুলোকে নিয়ে সেখানে টুইস্ট করে আমাদের সমাজের মধ্যে একটা মনোভাব ক্রিয়েট করবার চেষ্টা করেছেন যে আমাদের which says that original Vedic spirit is like that, which is not. Vedic spirit says that you are an embodiment of the divine. ভগবান বলছেন যে তুমি ভগবানের কাছ থেকে এসছো। You are from the divine. Wherever you are, you remain that. Now the condition is, if you can drench your mind and body with the goodness of the divinity, then you turn into divine personality. যদি জীবনের মধ্যে সেই শুদ্ধতা নিয়ে আসতে পারো, যে শুদ্ধতা দৈবিক শুদ্ধতা, তাহলে তুমি ইউ এস্টাবলিশ ইয়োরসেলফ, তুমি নিজেকে সেই ভগবত্তার একজন হিসেবে এস্টাবলিশ করতে পারছো। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, এই 4টি বেদের অন্তর্গত আমাদের যে উপনিষদগুলি আছে সেগুলো বলছি। ঋগ্বেদের উপনিষদগুলি যেগুলি ছিল, ঋগ্বেদের, সামবেদের, যজুর্বেদের, অথর্ববেদের 4জন গাইডিং সেজ ছিলেন। ঋগ্বেদের ঋষি পৈল, সামবেদের ঋষি জৈমিনী, যজুর্বেদে 2জন। যজুর্বেদের মধ্যে যেটি ঘটলো সেটি হলো বৈশম্পায়ন এবং ঋষি যাজ্ঞবল্ক। এদের মধ্যে একটা ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন হয়েছিল এবং বৈশম্পায়ন এনকারেজ করলেন যাজ্ঞবল্ককে একটা সেপারেট স্ট্রিম ডেভেলপ করবার জন্যে। সেই জন্যে যজুর্বেদটি 2টো ভাগে হলো, কৃষ্ণ যজুর্বেদ আর শুক্ল যজুর্বেদ। আর হলো অথর্ববেদ। এই 4টি বেদকে 4টি ভাবে করা হলো। ঋগ্বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আবাহন করা, ইনভোকেট করা, ডাকো, আহ্বান করো, ইনভাইট করো। তাকে না, দ্য সুপ্রিম ট্রুথ, গড, লর্ড, তাকে ইনভাইট করো। তাকে কেমন, তিনি কেমন না, তিনি ফর্মলেস, তিনি কালাতীত, হি ইজ নট বাউন্ডেড বাই দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ টাইম, হি ইজ বিয়ন্ড দ্য হরিজন অফ টাইম, is not bounded or identified by any region or any place, is beyond the entire place. তিনি কোনো স্থানের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন। He is not bounded by any identity, তিনি কোনো পরিচয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন। তিনি অসীম, অনন্ত। এই অসীম অনন্ত তিনি, হাউ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হিম? সেই চতুষ্কল ব্রহ্মের মধ্যে আমরা এখন প্রবেশ করব। সেই যে তিনি, তাকে আমরা কেমন ভাবে যাব। এটি ঋগ্বেদ আবাহন করলো একটা স্পিরিটকে, একটা প্রত্যয়কে, একটা শক্তিকে, একটা সম্ভাবনাকে, একটা নতুন জাগরণকে ইনভাইট করলো ঋগ্বেদ। জাগরণ কেন না, দ্য বেদিক সেজেস তারা বললেন যে তোমার জীবনে তুমি এখন যা, ইউ আর আ সাম টোটাল অফ দ্যাট ডিভাইন এলিমেন্ট। সেই যে ভগবত্তা, তার যে প্রভাব, তার যে পরিচিতি, তার যে নানা অংশ, তার যে নানা উপস্থিতি, সেটি তোমার মধ্যে রয়েছে। তুমি সেটি সবটা মিলে তুমি সেটিকে বরণ করে আছো, তোমার জানা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটা খুব সহজ ভাষায় বলেছিলেন, খবর নাই। খবর নাই মানে খবর নাই, মানে দ্যার ইজ নো ইনফরমেশন অ্যাভেলেবল, ইউ ডোন্ট নো, জানা নেই। শঙ্করাচার্য যখন উত্থাপন করলেন, তার যে তত্ত্ব সন্দর্ভ শঙ্করাচার্য পেলেন, সেটি ব্রহ্মসূত্র থেকে পেলেন। ব্রহ্মসূত্রেই অথ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম ছিল ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাতে তিনি যখন আসলেন, তখন উনি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার ধ্যানে যেটি পেলেন সেটি হলো তত্ত্ব সমন্বয়াত। তত্ত্ব সমন্বয়াতম, তত্ত্ব সমন্বয়াত। শঙ্কর পেলেন যে তুমি তাকে জানবে যখন তিনি নিজেকে সমন্বিত করেছেন। তিনি কেমন না, তিনি নিজে সমন্বিত হন। সমন্বিত কি না, যুক্ত হন। তার অনেক 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 পার্টস আছে, অনেক অংশ আছে, সেগুলো যুক্ত হন। অংশ কি না, এই যত জীবন সব হচ্ছে অংশ।
যত মানুষ সব হচ্ছে অংশ, সব হচ্ছে অংশ। এই অংশগুলো যুক্ত হবে, কিসে যুক্ত হবে? মানুষরা মানুষ হিসাবেই থাকবে, যাকে যেমন দেখতে সে তেমনই থাকবে, সে যেমন পোশাক পরে তেমনই থাকবে, তার যা রুচি টুচি ইত্যাদি তেমনই থাকবে, কিন্তু কিছু পরিবর্তন হবে। পরিবর্তনটা কি না, তাকে বলেছেন, এটি শরদিন্দু ঠিক ঠিক জায়গায় একেবারে যথাযথ তিনি উপস্থিত করেছেন। সেটি হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন। পরিবর্তনটা ওই মার্জিনাল নয়, একটু মাজা ঘষা করে নিলাম সেরকম নয়, এটা ট্রান্সফরমেশন হবে। ট্রান্সফরমেশন কি না, দ্য ফান্ডামেন্টাল আইডেন্টিটি গেটস ট্রান্সফর্ম। ফান্ডামেন্টাল আইডেন্টিটি হলো যে ম্যান কনসিডার্স হিমসেলফ, অর human being considers himself or herself as human only. এই ট্রান্সফরমেশনের তত্ত্ব বলছে ইউ আর নট রিয়েলি হিউম্যান অ্যালোন। তুমি হিউম্যান কিন্তু হিউম্যান নও। তুমি একাধারে মানুষ কিন্তু ঠিক মানুষ নও। তাহলে তুমি কি না, তুমি মানুষ কিন্তু মানুষের থেকেও একটু আলাদা। তাহলে তুমি আরো একটু অন্যরকম। তুমি সেই যে অন্যরকম, সেই অন্যরকম কি ঋষিগণ তারা বলছেন अतः एव एनं ऋषभ विवाद सत्यकाम भगवः इति प्रतिशुश्राव प्राप्तः संन्यासहस्रं स्मः प्रापय न आचार्य कुशलम् ब्रह्मण चाति पादं ब्रह्मामि इति ब्रवीतु मे भगवान् इति तस्मै उवाच प्रचीदिककालः प्रतीचिदिककालः दक्षिणिदिककालः उदीचिदिककालः एष वै संज्ञा चतुष्कलपाद ब्रह्मण प्रकाशवान नाम। প্রকাশমান ব্রহ্মের কথা সেখানে আসলো। যিনি প্রকাশিত হয়ে আছেন, তিনি কোথায় প্রকাশিত হয়ে আছেন না, তিনি সর্বদিকে প্রকাশিত আছেন। হি হ্যাজ রিভিলড হিমসেলফ ইন অল এরিয়াস, অল কর্নার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তিনি নিজেকে সর্বদিকে তিনি রিভিল করে দিয়েছেন। তিনি প্রকাশিত হয়ে আছেন দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনি পূর্বে, তিনি পশ্চিমে, তিনি সকল কোণে কোণে, তিনি ঊর্ধ্বে, তিনি অধে, তিনি সর্বত্র প্রকাশিত হয়ে আছেন। ভগবান সর্বত্র প্রকাশিত হয়ে আছেন। তিনি কেমন ভাবে প্রকাশিত হয়ে আছেন না, যেখানে যেমন রূপ বিরাজমান হয়ে আছে তার হয়ে তিনি সেখানে সেই রূপে প্রকাশিত হয়ে আছেন। তাহলে তার নির্দিষ্ট যে রূপ, সেই নির্দিষ্ট রূপ তার রয়েছে, আবার নির্দিষ্ট রূপ তার নেই। অর্থাৎ তিনি একই সঙ্গে একই রূপে আছেন, আবার সেই রূপে নেই। তাই জন্য যখন আমরা অবতারদের লীলা দেখি, অবতারদের লীলায় দেখা যায় একটা নির্দিষ্ট অবয়বে অবতার আছেন, কিন্তু আবার কখনো তার অবয়বের প্রত্যয়ে অবয়ব চেঞ্জ হয়ে যায়, তার অবয়বের রূপটা চেঞ্জ হয়ে যায়। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন অসুস্থ ছিলেন, এখানে কাশীপুরে যখন তাকে এক একজন এক এক রূপে তাকে দেখেছে, এক এক ভাবে দেখেছে। কেউ দেখেছে জ্যোতির্ময়, কেউ দেখেছে স্বয়ং মা কালী দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ দেখেছে তিনি তার মতোই দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ দেখেছেন তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একটা যেন নির্বিকার, যেন অটল অচল কেমন একটা দাঁড়িয়ে আছেন, নির্বিশেষ, একটা ইনফাইনাইট কিছু একটা, ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নানা রূপে নানাজন দেখেছেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন তিনি পরিব্রজন করছেন, বনের মধ্যে পরিব্রজন করছেন, কিষ্কিন্ধা পর্বে প্রবেশ করেছেন, তখন ওরা প্রথম যখন ওরা তাকে দর্শন করছে, তাকে প্রথম সাধারণ মানব হিসাবে দেখল, তারপরে তাকে এক বিশাল অনন্ত রূপে দেখল। তাকে এক বিশাল অনন্ত রূপে যখন দেখছে, তখন দেখছে তিনিই সব। দেখছে তিনি আবার এই সমুদ্র হয়েছেন, তিনি বায়ু, তিনি জঙ্গল, তিনি বন, তিনি এই আকাশ, তিনি এই আলো, তিনি আবার আর যা কিছু, তিনি সব কিছু হয়ে আছেন। এমন তাদের প্রতীতি হলো কারোর কারণ, এমন প্রতীতি গড়ে উঠল। প্রতীতিই সত্য ফর দ্যাট পার্সন, ফর দ্যাট মোমেন্ট। যে অনুভবটি যিনি অনুভব করছেন, তিনি যে অনুভবটি পাচ্ছেন, যে রিয়ালাইজেশনটি হচ্ছে, তার ক্ষেত্রে সেই সময়ের জন্য সেই রিয়ালাইজেশনটি সত্য। তাই জন্য যে বিভাগটা করেছেন পণ্ডিতগণ, তারা এই ইন্টেলেকচুয়াল ক্লাসিফিকেশনটা করেছে। তারা ক্লাসিফিকেশন করে বলেছেন বেদান্ত হচ্ছে শুষ্ক, বেদান্ত হচ্ছে বনে,
তাই জন্য এই স্বামীজিকে বলতে হলো ওটাকে ঘরে নিয়ে আসছি, ঘরের বেদান্তকে নিয়ে আসলো। বনে ঘরে কিছু নেই, বেদান্ত বলে, বেদান্ত যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছে সেটা হলো বেদের প্রজ্ঞা, বৈদিক প্রজ্ঞা, বৈদিক জীবন। এই বৈদিক জীবন সর্বত্র, সেটি বনে আছে, সেটি ঘরে আছে, সেটি সর্বত্র আছে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট পোটেন্ট লাইফ, দ্য মোস্ট পোটেন্ট লাইফ। সেটি একটি একটি ঘটনার মধ্যে আমরা প্রবেশ করছি। সত্যকামের কাহিনীর মধ্যে আমরা যাব, কারণ চতুষ্কল ব্রহ্ম সত্যকামের আবিষ্কার। সত্যকামকে দেবী সরস্বতী এই আবিষ্কারটি দান করেছে। সত্যকাম পরবর্তী সময়ে তিনিও বিশাল বিখ্যাত গুরু হয়েছেন। তার চতুর্বেদের জ্ঞান রয়েছে, চতুর্বেদের প্রজ্ঞার অধিকারী সত্যকাম, বড় রেয়ার। যেমন আদি ঋষিগণ ছিলেন বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত, পুলহ, ভৃগু, এমন এদের মতোই সত্যকাম সেই চতুর্বেদের জ্ঞান প্রজ্ঞা অর্জন করেছে। সেই সত্যকাম, তার এখন মনাস্ট্রি, তার আশ্রম। তখনকার মনাস্ট্রিটা ছিল একটা জীবন, একটা সাধারণ জীবন। তিনি আছেন, আর কমলাশ্রয়ী সত্যকাম জায়া। উপকৌশলের কথা আগেও হয়েছে, সে সমাবর্তনে সার্টিফিকেট পেল না। তো সত্যকাম জায়া কমলাশ্রয়ী তিনি প্রতিবাদ করেছেন। সত্যকাম মনে খুব দুঃখ পেল, তাকে আবার 12 বছর যেতে হবে সমাজে। কি অ্যাসাইনমেন্ট? উপকৌশল মনে খুব দুঃখ পেয়েছে। সত্যকাম উপকৌশলকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে, সবচেয়ে সেরা ছাত্র, তাকে সার্টিফিকেট দিলেন না, তাকে আটকে দিলেন। আর সবাইকে, সমস্ত অন্তেবাসীন, তাদেরকে, অন্তেবাসীন মানে শিষ্য, তাদের সবাইকে তিনি সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন। কিন্তু সত্যকাম ওই উপকৌশলকে দিলেন। ওকে বললেন যাও, 12 বছর চতুর্দিকে সমাজটা ঘুরে এসো, তারপরে এসো, তখন দেখা যাবে। উপকৌশল তখন মনে দুঃখ হয়েছিল, কিছুদিন উনি অনশন ব্রত করেছেন। যাওয়ার আগে কিছুদিন অনশন ব্রত করে, অনশন ব্রত করবার পর কমলাশ্রী দেবী, তিনি তখন, এরা গুরুর আশ্রমে অ্যাজ চিলড্রেন থাকতো, তাই সবচেয়ে সেরা চাইল্ড, তাকে, তার প্রতি ওনার খুব একটা স্নেহ ছিল, মায়া ছিল। তো উনি ওকে অনুরোধ করলেন, তুমি অনশন করো না, মনের দুঃখ রেখো না, তুমি কিছু ভক্ষণ করো, এগিয়ে যাও। তো এই অনুরোধ শুনে সত্যকাম আবার একটু বিচলিত হলেন, তিনি আবার ওকে নতুন করে বললেন যে তুমি যদি অনশন ব্রত করো খুব ভালো, অনশন ব্রত করছো খুব ভালো, ইটস গুড, তুমি তাহলে অগ্নি যোজনা করো। উপকৌশল অগ্নি যোজনা করল। প্রথম যেটি তার লাভ হলো, অগ্নি যোজনাতে অগ্নিদেব স্বয়ং উপকৌশলকে শিক্ষা দেন। অগ্নিত্রয়ের শিক্ষা, যেটি আমরা জানি নচিকেতা পেয়েছিলেন ইয়মের কাছ থেকে, ত্রিনাচিকেতা বলে, যার কথা আলোচনা হয়েছে। এই অগ্নিত্রয় যেটি পেলেন, দক্ষিণ অগ্নি, গার্হপত্য অগ্নি, আহ্বনীয় অগ্নি। দক্ষিণ অগ্নি, দক্ষিণ অগ্নি হচ্ছে যে অগ্নি সংহার করতে পারে, অর্থাৎ দগ্ধ করে দিতে পারে, কিন্তু আবার যে অগ্নি অন্তরে প্রবেশ করে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। টুইন রোল। একটা রোল কি? একটা রোল হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ, আর একটা রোল হচ্ছে টু সাস্টেন লাইফ, সাস্টেন। প্রতিটা জীবনের মধ্যে একটা অগ্নি রয়েছে, প্রতিটা জীবনের মধ্যে। অগ্নি কি? প্রতিটা জীবনের মধ্যে একটা টেম্পারেচার আছে, তার মধ্যে একটা উত্তাপ আছে। তাপটা আসে কোথা থেকে? না, ওই অগ্নি থেকে। অন্তরে ভেতরে যে অগ্নিটি আছে সেই অগ্নি। উপকৌশলকে বললেন
উপকৌশলः বৈ কমলায়ন সত্যকামে জাবালে ব্রহ্মচর্যামুপাসঃ তস্য দ্বাদশ বর্ষণি অগ্নিম পরিচচার সহস্মন অন্যান অন্তেবাসিন সমাবর্তনঃ তম্হ এব ন সমাবর্তয়তি স্মঃ। ওর সমাবর্তনটি হলো না, ও এবার মনের দুঃখে ও চলে যাচ্ছিল, মনের দুঃখে উপবাস করেছিল। তা গুরু আবার একটুখানি দেখে খুশি হলেন, ও উপবাস করে আছে। খুশি হয়ে বললেন যে তুমি এবার অগ্নি চর্চা করো। ও অগ্নি চর্চা করেছে, বলছে গার্হপত্য অগ্নিহি পৃথিবী অগ্নিহি অন্যম আদিত্য অগ্নিহি ইতি ইহা এষ আদিত্যেহ পুরুষ দৃশ্যতে সহ অহম অস্মিহি স অহম অস্মিহি ইতি। ওই অগ্নির মধ্যে তুমি এবার খুঁজে দেখো, যে অগ্নিকে তুমি এখন চয়ন করছো, যে অগ্নিকে তুমি নিজে এখন অনুভব করছো অন্তরে, সে তখন জঠরাগ্নি অনুভব করছে, সে তখন জগদাগ্নি অনুভব করছে। এই যে অনুভব করছে, এই অনুভবের দ্বারা সে ওই অগ্নি চর্যার যে তাৎপর্য সেটি জানতে পারছে। এটি যখন সে জানতে পারছে, তখন তার মধ্যে ওই অগ্নির উদ্বোধন শুরু হচ্ছে। অগ্নির উদ্বোধন সেখানে শুরু হচ্ছে। এই অগ্নি চয়ন এবং অগ্নি উদ্বোধন এর ভিত্তিতে 4টি বেদের বেদবিভাগ হয়ে গেল। আমরা একদিন বলেছিলাম, এখানে আলোচনা হয়েছিল যে এই যে ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট অফ জিওমেট্রি, এটি ভারতবর্ষ থেকে উঠেছে। ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রথম নয়। বৌধায়নের সূত্র হচ্ছে পৃথিবীর মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম জ্যামিতি। বৌধায়নের সূত্র ঋগ্বেদের সময়কার 30,000 বছর আগে। ইউক্লিড তো যীশুখ্রিস্টের মাত্র কয়েকশো বছর আগে। এই যে বৌধায়নের সূত্র, সেখানে ট্রাপিজিয়াম আছে। বৈদিক যে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের যে স্ট্রাকচারটা আছে, সেই স্ট্রাকচারটা ইজ সো সায়েন্টিফিক এ স্ট্রাকচার যে পরবর্তীকালে কৌটিল্য যখন অর্থশাস্ত্র করবার সময়, যখন তিনি মিলিটারি সায়েন্সকে অর্থশাস্ত্রের মধ্যে নিয়ে আসলেন, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, সুরক্ষা বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা না, সুরক্ষা বিজ্ঞান, সুরক্ষা বিজ্ঞানম, সুরক্ষা বিজ্ঞান, সুরক্ষা বিজ্ঞান, সুরক্ষা বিজ্ঞানে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে স্ট্রাকচারটা আমাদের বেদের যে অগ্নিসূত্রে ছিল, that is the best structure for creating a war strategy for any army. Surprisingly, science of war, এখনো যে ইনফ্যান্ট্রি যে ওয়ার হয়, মানে গ্রাউন্ড ফোর্সের যে ওয়ার হয়, এই ওয়ারে এখন শুধু ভারতবর্ষে আছে তা নয়। ন্যাটো যে ওয়ার প্ল্যান করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে, যখন ন্যাটোর একটা, মানে যখন আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার, মানে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা কোল্ড ওয়ার চলছিল, সেই সময় ন্যাটোর একটা ওয়ার প্ল্যান ছিল, অ্যান্ড ইট ইজ পাবলিশড ইন দ্য ফর্ম অফ ডিফারেন্ট বুকস। দ্যাট ইজ এ কোর বুক, ন্যাটো ওয়ার গেম। এই ন্যাটো ওয়ার গেম, তার মধ্যে যে স্ট্রাকচারটি আছে, যে স্ট্রাকচার ওরা ওদের স্ট্র্যাটেজির মধ্যে দিয়েছেন, I find surprisingly that has got a lot of similarities with our Rigvedic structure of Jungya, যেটা আমাদের পরে কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রের মধ্যেও নিয়ে এসেছে। এটা সায়েন্স অফ মেজারমেন্ট তার মধ্যে ছিল। এটা কেন? এই যে সমগ্র মহাবিশ্ব, এই মহাবিশ্বের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট, এই অ্যারেঞ্জমেন্টের সঙ্গে আমরা তো আগে জানতাম না যে ম্যাগনেটিক ফোর্স আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন জানা যাচ্ছে ম্যাগনেটিক আছে, রেডিয়েশন আছে, কসমিক রেডিয়েশন আছে, সুপার কসমিক রেডিয়েশন আছে, নানা রকম গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আছে, 4টে ফোর্স আছে, যেটা আলবার্ট আইনস্টাইন ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরির জন্য চেষ্টা করলেন। এখন যেটা হিগস বোসন, তারা পার্টিকেল তৈরি করতে গিয়ে জানতে পারলো, বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেই চলেছেন। এবং আমরা আলোচনা করেছি
যে জিন আলোচনা করতে গিয়ে ব্ল্যাক হোল পেয়েছেন উইদিন দ্য হিউম্যান বডি, হিউম্যান হার্ট, এবং সিদ্ধার্থ মুখার্জি অ্যান্ড তার টিম তারা সেটা পাবলিশও করেছে। অল দিস থিংস কাম টুগেদার টু হ্যাভ অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হিউম্যান বিইং অন আর্থ which has got a connection with the cosmic. এই যে মানুষের যে ফিজিক্যাল যে অস্তিত্ব, তার সঙ্গে এই মহাজাগতিক অস্তিত্বের একটা কানেকশন আছে। একটা ভাইব্রেশনকে আমরা যদি রিসিভ করতে পারি, উই গেট আ বেটার লাইফ। আর ওই ভাইব্রেশনকে যদি আমরা রিজেক্ট করেই চলি, উই গেট আ রিডিউসড পোটেনশিয়ালস ইন লাইফ। হোয়াট ইজ দ্যাট ভাইব্রেশন? আমাদের এই সামগ্রিকতার মধ্যে একটা ডিভাইনলি ভাইব্রেশন কাজ করছে। চতুষ্কল ব্রহ্মের কথায় আসলেন, চতুষ্কল ব্রহ্মের কথায় বললেন, আমি প্রথমে চারটি চতুষ্কল ব্রহ্মের যে চারটি কলা, সেই চারটি কলাকে বলছি। একটি হলো প্রকাশনবান, প্রকাশনবান ব্রহ্ম। এর লক্ষ্যটা কি? এর লক্ষ্য হচ্ছে প্রকাশ। এই জগতে যা কিছু প্রকাশ আছে, এখন তো প্রকাশ ফোনে ফোনে সব প্রকাশ, সবাই সেলফি তুলে ভিডিও তুলে সব আপলোড করছে, সব প্রকাশ, নিজেকে এক্সপ্রেস করা। প্রকাশ হলো এক্সপ্রেস করা, রিভিল ইয়োরসেলফ, প্রকাশনবান। আরেকটা হলো অনন্তবান। অনন্তবান কি না, যেখানে অক্ষয়, ক্ষয়বিহীন। অনন্তবানে কি আছে না, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দৌ সমুদ্র। সমুদ্রকে ধরে নিন যে ইনফাইনাইট, যদিও সমুদ্রের এন্ড আছে, ধরে নিন ইনফাইনাইট। দৌ হচ্ছে দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ডিভিনিটি, এটা আমরা জানি ইনফাইনাইট। অন্তরিক্ষ, ইন বিটুইন এই স্কাই, সুপার স্কাই, এও ইনফাইনাইটের আদি অন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। ঘুড়ি যখন লাটাই থেকে ছিঁড়ে চলে যায়, যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারে, ওয়্যার ইট গোজ ইউ ডোন্ট নো। আর পৃথিবীর একটা মাপ আছে, সীমা আছে, সবই আছে, কিন্তু একজন মানুষের সাপেক্ষে পৃথিবী অনন্ত। অনন্তবান, অনন্তবান ব্রহ্ম, জ্যোতিষ্মান ব্রহ্ম, জ্যোতিষ্মান ব্রহ্ম। ঋষি বললেন, ন তত্র সূর্যভাতি ন চন্দ্র তারকম ন চ ইমা বিদ্যুৎ ভান্তি কুতঃ অয়ম অগ্নি। চারটির কথা বলল, সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি। এই সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি, এটা হলো জ্যোতিষ্মান। এদের দ্বারা, এদেরকে অবলম্বন করে তুমি ব্রহ্মকে দেখবে তা নয়, তুমি এদের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখো, জ্যোতিষ্মান ব্রহ্ম। আর আয়তনবান ব্রহ্ম বা আশ্রয়বান, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন। শ্রীঅরবিন্দ মনকে ধরলেন, মাইন্ড টু সুপার মাইন্ড। আয়তনবান, আয়তনবান কি না, ব্রহ্মকে একটি স্থানের উপরে দেখা। ওই যে যখন সত্যকামের কাছ থেকে যখন আদিষ্ট হয়ে উপকৌশল যখন অনশন করেছিলেন, আর সেই কমলাশ্রী দেবীর কথাতে যখন সত্যকাম ওকে আবার একটা উপায় বলে দিলেন, উপায় বললেন, তুমি অগ্নিযজ্ঞ কর। বললেন, বা তুমি অনশন, ততদিনে 3 রাত্রি অনশন হয়ে গেছে, তুমি অনশন করছো, খুব ভালো, তুমি এবার অগ্নিযজ্ঞ কর। কারণ ওই অগ্নিযজ্ঞটার জন্য তার ওই 3টি অনশন দরকার ছিল, সেই অনশনটা হয়ে গেল, মানে হি হ্যাজ কোয়ালিফাইড ফর দ্যাট। এবার সে ওই অগ্নিযজ্ঞ করতেই অগ্নি সাক্ষাৎ পেয়ে গেল। অগ্নিদেবতা তাকে এসে এই এই প্রসঙ্গটি বল, আশ্রয়বান ব্রহ্ম, আশ্রয়নবান বা আশ্রয়বান। কি বললেন? তোমার এই চোখ, তুমি এই চোখ দিয়ে ব্রহ্মকে দর্শন করতে পারো। একটি ঘটনা আছে, একটি কাহিনীর সঞ্চার আছে।
অর্জুন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা যেমন আমরা ভাগবত গীতায় পেয়েছি, তেমনি ভাগবতম সুখদেব গোস্বামী মহারাজ যেটি রচনা করলেন, ব্যাসদেবের পুত্র সুখদেব গোস্বামী মহারাজ, তিনি আদিষ্ট হলেন এবং দেবী সরস্বতী তাকে দিয়ে লেখালেন। উনি ভাবাবেশেই ভাগবত রচনা হল, সমগ্র ভাগবত ভাবাবেশে রচনা হল। এই যে তার যে 18টা পার্ট, এক একটা পার্ট এক একজন শিষ্য গ্রহণ করল, এক একজন শিষ্য এক একটা পার্ট। শ্রুতি একজন একটা পার্ট, একটা পার্টের মধ্যে কোনো একটা, তার মধ্যে এমন পার্টও আছে যেখানে 6000 স্তোত্র, 6000 আপনার সূত্র আছে, 6000. One says he is keeping that in mind. 6000 verses are there, 6000 sutra. See the power of memory of our sages. Modern man cannot imagine that. I'm not saying for everybody, most except some people. এইভাবেই আমাদের যেমন বেদটা এসছে, ভাগবতটাও এসছে। সুখদেব গোস্বামী মহারাজ একটি ঘটনা বলছেন। অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন হয়ে গিয়েছে, যুদ্ধও হয়ে গিয়েছে, বিশ্বরূপ দর্শনের সময় অর্জুনকে তিনি চক্ষু দান করেছিলেন, দিব্য চক্ষু। এটা ভাগবত গীতায় আছে, তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দান করছি, কারণ তা না হলে তুমি দেখতে পাবে না। মানে যেমন 3 ডাইমেনশন দেখতে হলে একটা চশমা আছে, 3D, ওই চশমা পরলে 3Dটা দেখা যাবে, নাহলে 3D বোঝা যাবে না, 3D চলে যাচ্ছে, ইউ আর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং এনিথিং। তেমনি উনি একটা পাওয়ার অফ আই, একটা হয়তো একটা লেন্স কিছু একটা দিলেন, যার দ্বারা অর্জুন ওনার এই পুরো বিশ্বরূপটা দেখতে পেল। প্রথমে শঙ্কিত হলো, তারপরে পূজা করলো, তারপরে ওনার কাছে সারেন্ডার করলো। সুখদেব গোস্বামী মহারাজ একটি ঘটনাকে নিয়ে এসেছেন, এটি ভাগবত গীতার মধ্যে নেই, ভাগবতের ঘটনা এটি। সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, সখা এবার তুমি দেখো। তিনি হঠাৎ করে তাকে বললেন, তুমি এইবার দেখো। কি দেখবে? অর্জুনকে বললেন, তুমি দেখো। সারপ্রাইজিংলি অর্জুন তখন দেখছে সেই বিশ্বরূপে, যখন সেটা তার ওই ভয়াল রূপটি না, মানে সব ধ্বংস হয়ে যাবে, ধ্বংস তো হয়ে গেছে, এখন তার ধ্বংসের দরকার নেই। এখন দেখছে এই সমগ্র সৃষ্টি তার হাতে, এই সমগ্র স্থিতি তার হাতে। তাকে দেখছেন তিনি যেন সবকিছু একসঙ্গে ধারণ করে আছে, সেই মহান বিরাট, যাকে বলা হয় পুরুষোত্তম। যে পুরুষোত্তম যোগ তিনি অর্জুনকে শিখিয়েছিলেন, ভাগবত গীতায় বলেছিলেন, দাবিম পুরুষ লোকে করক্ষাক্ষর এব চ ক্ষর সর্বাণি ভূতানি কুটস্থ অক্ষর উচ্যতে। খরপুরুষ তার ওদের সবকিছু, মানে এই সমগ্র বিশ্ব মাঝে তিনি খরপুরুষ হয়ে আছেন। আর অক্ষর পুরুষকে ভগবান স্বয়ং সেই অক্ষর পুরুষ। তিনি কেমন না, তিনি যেমন স্বে মহিম্নি, নিজের মহিমায় তিনি কখনো অনির্বচনীয় হয়ে আছেন, বোঝাই যায় না তিনি কেমন, ভালো না খারাপ বোঝাই যায়। মনে হবে তিনি একটা ভালো লোক, মনে হবে তিনি একটা খারাপ লোক, মনে হবে তিনি কেমন যেন, ব্যাখ্যা করা যায় না, সবসময় ব্যাখ্যায় মেলে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনেক দুর্নাম পেতে হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, এই তো সেদিনের কথা, এখানকার কলকাতার একটি বিদ্বজ্জনের সমাজ, যারা উচ্চ শিক্ষিত, সারা চারদিকে খ্যাতি রয়েছে, তাদের যে সংগঠন, তাদের পত্রিকা, তাদের কাগজে তারা পাবলিশ করে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে কুৎসা কটূক্তি
রটনা করল, কুৎসা কটূক্তি, নানা ধরনের কুৎসা কটূক্তি রটনা করল। কিছু হয়নি, ওসব দুই মুছে চলে গেছে। শ্রীরামচন্দ্রের সীতার প্রতি ব্যবহার, এটি নিয়ে আজও পর্যন্ত তর্জমা হয়েই চলেছে। সবাই তাকে অ্যাকিউজ করে, মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র। বাল্মীকি যেখানে বর্ণনা করছেন সীতা দেবীর সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের যে ব্যবহার এই দুটি পর্বে, যখন তিনি চলে গেলেন বনে আর যখন তিনি পাতাল প্রবেশ করলেন, দুটির সময় see the condition of mind of that person and see the aftermath of that person. তার নিজের মনটি কেমন ছিল, তিনি কেমন ভাবে তারপরে প্রতিটা দিন কাটিয়েছেন। গণরাষ্ট্রের কথা বলা হয়, গণরাষ্ট্রের সেরা এক্সাম্পল ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। প্রকৃত গণরাষ্ট্র, যেখানে the mass, the public was given highest importance. আমাদের বেদ বিভাগ যেভাবে হয়েছিল তার মূল সূত্রটা হলো এই, যে ভগবানকে আহ্বান করা হবে, আর আহ্বান করে তাকে এবার আমরা জীবনের মাঝে ধারণ করব। আহ্বান করলেন ঋগ্বেদের ঋষিগণ। আমরা যদি ওম বাংমে মনসী প্রতিষ্ঠিতা মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা আবিহি আবিহি মে এধি, আমরা তাকে আহ্বান করি, ভগবান আসছেন। ঋষি পৈল এই দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন, এই আবাহনের দায়িত্ব। এই আমরা জানি এই ঋগ্বেদে উপনিষদ আছে 10খানি, 10টি উপনিষদ। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হলো ঐতরেয় আর কৌশিতকী। শ্রী অরবিন্দ যখন ঈশোপনিষদের বর্ণনা শেষ করলেন, দুটো উপনিষদের মধ্যে প্রবেশ করলেন, কৈবল্য আর কৌশিতকী। একটা ইন্টারেস্টিং আলোচনা তিনি করলেন ওখানে। কৌশিতকীতে এই যে ভগবান একটা পথের কথা বলছে, যে পথ দিয়ে তুমি চলো, একটা পর্ব আছে, একটা ব্যারিয়ার আছে, সে ব্যারিয়ারকে তুমি অতিক্রম করো। প্রশ্ন হলো তুমি কে? না, তার উত্তর হলো তুমি একটি সাধারণ জীবন। তুমি একটি সাধারণ জীবন। ওই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যখন বললেন, হে অর্জুন এবার দেখো, অর্জুন দেখলেন তার পুরুষোত্তম রূপ। 3টি ভাগে অর্জুন দেখলেন। একটি ভাগে আমরা এখানে যেটি বললাম জ্যোতিষ্মান ব্রহ্ম। জ্যোতিষ্মান কি? আলোকদীপ্ত, যেন একটা আলো দাঁড়িয়ে আছে, নট এ পার্সন। শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন, অর্জুন দেখছে একটা আলো দাঁড়িয়ে আছে, বিরাট জ্যোতির্ময় একজন কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কোনো পুরুষ নয়, জ্যোতির্ময় কিছু। তারপর আস্তে আস্তে দেখছে ওই জ্যোতির্ময়টি তার জ্যোতিষ্মান। এটি তার একটি বোধ হল। পরবর্তী আরেকটি বোধ হলো, উনি দেখছেন যে নাথিং রিমেন্স, যেন একটা চারদিকে একটা বার্তা ছড়িয়ে গেল, একটা সুগন্ধি ছড়িয়ে গেল, অনুভব করছেন শুধু। নাথিং ইজ দেয়ার, ভয়েড, শূন্য, মহাশূন্য। ওকে আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু একটা মহাশূন্যের অনুভবটা আসছে, তার বোধ আসছে,
তার বোধের বার্তা আসছে, এমনকি হিউম্যান সেন্স, তার যে হিউম্যান সেন্স সেটি তখন সেটি বুঝতে পারছে, অর্থাৎ তার অনন্তবান ব্রহ্ম। এই অনন্তবান ব্রহ্ম এবার তিনি দেখলেন প্রকাশ। তিনি যেন গ্রেসফুল একটা পরিচয়, ভগবান সেই গ্রেসফুল, যেন সবাইকে তিনি আশীর্বাদ দিচ্ছেন অথবা তার কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণের কথা বলছেন, জগৎ কল্যাণের কথা। এই গ্রেসফুল রূপটি তিনি দেখছেন। তিনটি ভাবে তার দর্শন হলো। কিসে দর্শন হলো? এই চক্ষুতেই দর্শন হলো। He could see with this human eye, কিন্তু তার দৃষ্টি অর্জুন, সে কেমন না, বিশ্বামিত্র 1000 বছর তপস্যা করবার পর মেনকার কয়েকদিনের প্রভাবেই বিশ্বামিত্র সেখানে তার সমস্ত সাধন বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। দেবতারা ওইভাবে তাকে চাল দিয়েছিল ওকে ভেঙে দেওয়ার জন্য, ও ভেঙে গেল। অর্জুন যখন গেলেন, অর্জুনের কাছে এমন সব নানাভাবে প্রভাব এসেছিল, অর্জুন প্রত্যেককেই মাতৃ সম্বোধনে সরে এসছেন, তাই তো ওকে অভিশাপ দিল। এমন চরিত্রের অর্জুন, অর্জুন একটি এমন চরিত্র যে প্রকৃতভাবে ভক্ত হওয়ার উপযুক্ত। অর্জুনের নিজের কোনো চাওয়া পাওয়া ছিল না, সে কেশবের কাছে কখনো নিজের চাওয়া পাওয়া করেনি। সে যে কাজটার জন্য ডেস্টাইন, সেই কাজের পটভূমিতে সে নানা সময় নানা কথা হয়েছে, আর ডাইরেকশন নিয়েছে জীবনের পথের জন্য। এটা তাকে নিতেই হবে, তবে তো সে ঠিক পথে চলবে। জীবনের পথের জন্য সে ডাইরেকশন নিয়েছে, নেওয়াটা জরুরি, প্রয়োজন। নেওয়াটা শুধু প্রয়োজন নয়, নেওয়া যখন হলো, যেমনটি জীবনের ডাইরেকশন নেওয়া হলো তেমনটি করা প্রয়োজন। এবার তার উপরে যদি সংস্কার কেউ করেন তাহলে ওটা বাতিল হয়ে গেল, ওটার উপরে মাজা ঘষা করলেই বাতিল। যেমনটি এসেছে তেমনটি করতে হবে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল, কিন্তু পরে দেখলে বোঝা যাবে দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট অপশন। চতুষ্কল ব্রহ্ম তাই একটা সার্বিক ব্রহ্মবাদ। এখানে ভগবান আছেন রূপে, ভগবান আছেন অরূপে, ভগবান আছেন আমাদের অনুভবের মধ্যে, ভগবান আছেন অনুভবের বাইরে। ভগবান আমাদের কর্ম প্রেরণা দিচ্ছেন, কর্মের পথ দিয়ে, কর্মের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে সেই ব্রহ্মস্থানে পৌঁছে যাওয়ার জন্য প্রেরণা দিচ্ছেন। আবার ভগবান আমাদের কর্মের মধ্যে যেন মনে হচ্ছে উই আর কনফাইন্ড উইদিন দ্য ডোমেন অফ ওয়ার্ক, ওয়ার্কের ডোমেনের মধ্যে যেন কনফাইন্ড হয়ে বন্দী হয়ে গিয়েছে। বন্দী নয়। If someone can do that work with a pleasure of mind, যে কর্মটি আপনি মনের সন্তুষ্টি সহকারে করবেন, that becomes a graceful and blissful work. যে কর্মটি আপনি destined হয়ে করছেন, যেন বাধ্য, it does not carry any value in the realm of God. আনন্দের সঙ্গে যে কর্মটি হচ্ছে, যে কর্মের মধ্যে আর দ্বিতীয় কোনো চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, একমাত্র এই কর্মকে শ্রেষ্ঠ সুন্দর কেমন ভাবে করা যায় এই ব্যতি রেখে, দ্যাট ইজ এ গডস ওয়ার্ক। এনি ওয়ার্ক, এই ওয়ার্কের কোনো ক্লাসিফিকেশন নেই। মর্টিমার একটা ক্লাসিফিকেশন দিলেন, ব্রাহ্মণিকাল religion and others.
আদার্সের মধ্যে বুদ্ধিস্ট রিলিজিয়ন, জৈন, শিখিজম ইত্যাদি করলেন। আর ব্রাহ্মণিক্যাল রিলিজিয়ন মানে যে যা বেদ থেকে এসছে তাকে বললেন ব্রাহ্মণিক্যাল রিলিজিয়ন। সারপ্রাইজিং, রাধাকৃষ্ণনও তাই ফলো করলেন, আজও পর্যন্ত তাই চলছে। বোগাস। This classification is bogus. This classification is not based on our scriptures. এই ক্লাসিফিকেশনটি আমাদের যেটি ভারতবর্ষে যে সনাতনী চিরন্তনী যে বেদপ্রজ্ঞা তার উপর ভিত্তি করে নয়। I am making an open statement against Irfan Habib and Romila Thapar. They have deliberately maligned India's ancient history. বারবার বলেছেন আমাদের লেডিজ দা ওয়ার অপ্রেসড, মিথ্যা কথা। বেদের মধ্যে প্রবেশ করেননি তাই এমন বলেছেন। ঋগ্বেদের প্রায় 100 জন ঋষির মধ্যে 27 জন ঋষি হচ্ছেন নারী, এবং প্রত্যেকেরই যে বেদ ভাষণ প্রতিটা ইম্পর্টেন্ট। আমরা যে সত্যকামার উপকৌশলেরটা দেখলাম কমলাশ্রয়ী দেবী, তার ভার্ডিক্টটাই সবচেয়ে বড় হয়ে গেল। সত্যকাম ওয়াজ এগেন বাউন্ড টু গিভ হিম অ্যান অ্যাসাইনমেন্ট, নিউ অ্যাসাইনমেন্ট। বলেছিলেন 12 বছর যাও, সমাজের মধ্যে ঘুরে এসো। তারপরে 3 দিন অনশন করবার পরে কমলাশ্রী যখন বললেন যে না, তুমি এবার 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 ওর প্রতি এবার হতে হবে, কম্প্যাশনেট হতে হবে। ও তো করছে, ও তো অনশন করেছে। সত্যকাম বললেন হ্যাঁ তুমি ফুলফিল করেছো, আমি খুব খুশি হয়েছি, কারণ এটাই প্রয়োজন ছিল 3 দিনের এই অনশনটি মিনিমাম। এবার তুমি অগ্নিযজ্ঞ করো, তোমার প্রথম উপলব্ধিটি ঘটবে, তারপর তুমি সমাজে বেরিয়ে যাও। কৌশল ওই উপলব্ধি পেলেন। এই চক্ষু, এই শ্রুতি, এই বাক, এই মন, প্রতিটাই ভগবানের আশ্রয় আছে। শ্রী অরবিন্দ মনকে অবলম্বন করলেন, মন থেকে পরা মনে চলে যায়। এই মাইন্ডটাকে ভিত্তি করে ইউ স্টার্ট, বাট ডোন্ট স্টিক টু দিস মাইন্ড, ডিফিট দিস মাইন্ড, ইনভাইট দ্যাট সুপ্রিম মাইন্ড। এটা যাজ্ঞবল্কের সাধনা। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন সুবর্ণ জ্যোতির্ময় মন আহ্বান করো। বলছেন ওই সুবর্ণ জ্যোতির্ময় মনকে আহ্বান করো। হোয়াট ইজ দ্যাট? বললেন এটা হলো দিব্য মন, গডস মাইন্ড, ভগবানের মন। হি উইল গিফট ইউ হিজ মাইন্ড। তুমি যদি ওই সাধনে রত হয়ে যাও, তাহলে তিনি তোমার মনের মধ্যে তার মনটিকে দিয়ে দেবেন। দেন হোয়াট ইউ ডু? তখন তুমি ইউ দেন আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ হিজ ভিউ অফ দ্য ক্রিয়েশন। এতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের এক একজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিউ দেখছিলাম, ছোট ছোট সব ব্যাপার। আর যখন ওই মনটি প্রাপ্ত হয়ে যাওয়া যাবে, তখন জানা যাবে এই ছোট ছোট ব্যাপারগুলোর কিছু ভ্যালু নেই। দ্যাট সুপ্রিম, দ্যাট ইনফাইনাইট, দ্যাট লার্জ, সেই সব কিছু ডিটারমাইন করে। ঋগ্বেদের যে 10টি উপনিষদ, তার মধ্যে ঐতরেয়, কৌশিতকী, এটি আমরা বললাম, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যজুর্বেদের মধ্যে 50টি উপনিষদ আছে, 19 আর 31। শুক্ল যজুর্বেদে 19টা আর কৃষ্ণ যজুর্বেদে 31টা। দিস ইজ লার্জেস্ট। শুক্ল যজুর্বেদে যেটি বৃহদারণ্যক এবং ঈশোপনিষদ, যাজ্ঞবল্কের সৃষ্টি, মহান সৃষ্টি। যাজ্ঞবল্ক লাস্ট সৃষ্টি করলেন বৃহদারণ্যক, আর বৈশম্পায়ন করলেন কঠোর, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাসত্য। এই 3টি বৈশম্পায়নের ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কঠোর, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাসত্য।
ব্রহ্ম সনাতন, তাকে অহম ব্রহ্মাস্মি। যজুর্বেদের ব্রহ্মতত্ত্ব হলো অহম ব্রহ্মাস্মি, ঋগ্বেদের হলো প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, যজুর্বেদের ব্রহ্মতত্ত্ব অহম ব্রহ্মাস্মি। ইউ রাইজ, বিবেকানন্দ বললেন, অ্যারাইজ অ্যাওয়েক, স্টপ নট টিল দ্য গোল ইজ রিচ, উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্যবরাণ নিবোধ। এটা কঠোপনিষদের কথা, কিন্তু উনি একটা জেনারেল ভাবে বলেন। কঠোপনিষদটি শুক্ল যজুর্বেদের নয়, কৃষ্ণ যজুর্বেদ। ঋষি বৈশম্পায়নের শ্রেষ্ঠ। ঋষি বৈশম্পায়নের এই কঠোপনিষদ নচিকেতার সঙ্গে জমে যে কনভারসেশন, এটা আমাদের সমগ্র বেদ ও সাধন শাস্ত্রের মধ্যে এটা একটা প্রধান ফান্ডামেন্টাল। নচিকেতার সঙ্গে ইয়ামের কনভারসেশন, আত্মতত্ত্ব রিভিল হচ্ছে। এরই বেশ কিছু কমন আছে আমাদের ভাগবত গীতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একই কথাই অর্জুনকে বলছেন, বিশদভাবে বলছেন আত্মতত্ত্ব যখন বলছেন। শ্বেতাসত্তর এসে এই যে ব্রহ্মের কাছে যে সমর্পণের যে কথা, কনসিক্রেশন, শ্রী অরবিন্দ লিখলেন ইংরেজিতে কনসিক্রেশন, কনসিক্রেট করা অর্থাৎ ডেডিকেট করা। কনসিক্রেশনটা ডেডিকেশন থেকে কোথায় তফাৎ? ডেডিকেশন তুমি ডেডিকেট করো, আজকাল আছে এটা ডেডিকেট, এত টাকা ডেডিকেট করলাম, এত সম্পত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। ইট কুড বি পার্ট। Consecration cannot be. Consecration is a wholesome dedication of the person. Consecration হলো তোমার নিজেকে সমর্পণ করা, এটা হলো consecration, পূর্ণ সমর্পণ। ওটা হলো ঋষি বৈশম্পায়ন আহ্বান করল, অহম ব্রহ্মাস্মি, তখন জেগে উঠবে, অহম ব্রহ্ম অস্মি ইতি। সামবেদ। ভারতবর্ষের যে সাধন ধারা, তার মধ্যে ভক্তির ধারা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আমরা যে দুজনের কথা বললাম, আচার্য রামানুজ এবং মধ্য আচার্য, রামানুজ মধ্য দুজনই দীর্ঘ জীবনে ছিলেন। রামানুজ অ্যারাউন্ড 1000 এরকম সময় এডি, আর রামানুজ তার 100 বছরের কিছু বেশি তার নিচে। মধ্য তার 100 বছরের কিছু নিচে। রামানুজ দীর্ঘ জীবনে ছিলেন, 120 বছরের প্রায় কাছাকাছি। অ্যান্ড হি ওয়াজ সো ভাইব্রেন্ট। ভক্তি, ভারতবর্ষের ভক্তি তত্ত্ব ফাউন্ডেশন হচ্ছেন রামানুজের। বেদ পরবর্তী প্রথম ফাউন্ডেশন হলো সামবেদ জৈমিনী। জৈমিনী বললেন তত্ত্বামসি। ভক্তিতে কি দরকার? ভগবান আর ভক্ত। সাধারণভাবে আমরা ভক্ত কথাটা খুব প্রচলিত, ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে দুরূহ শব্দ হচ্ছে ভক্ত। The most difficult thing is to become a real devotee of God. এমনি যোগ পথে, নানা সাধন পথে সাধন করে কিছু অর্জন সবসময় সম্ভব। ভক্তি লাভ অত্যন্ত দুরূহ। মনের মধ্যে কিঞ্চিত অহং থাকলেও ভক্তি কখনো ঢুকবে না। ভক্তি ভীষণ স্পর্শকাতর, very very sensitive, extremely sensitive. We guess, we assume, we think that we have become devotees. It's very difficult to say whether any person has really become. Devotee হতে যদি কেউ পারে, তার হয়েই গেল। কে পারে? সাবিত্রী যখন সাবিত্রী ফিরে আসছে, সত্যবানকে অর্জন করে তিনি ফিরে আসছেন, জিতলেন, জয়লাভ করলেন। ইয়াম তিনি আশীর্বাদ করে দিয়েছেন, দীর্ঘ জীবনের আশীর্বাদ। সাবিত্রী বলছেন যেন অচল মতি থাকে। I am now making a prayer to you. এতক্ষণ পর্যন্ত সাবিত্রী ওর সঙ্গে ঝগড়া করে গেছেন,
কনভারসেশন করেছেন, জিতেছেন। উনি আর্গুমেন্ট দিচ্ছেন, ইনি পাল্টা আর্গুমেন্ট দিচ্ছেন, করে করে সত্যবানকে অর্জন করে ফেরত নিয়ে এসেছেন। উনি আশীর্বাদও দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এবার সাবিত্রী একটা পেশ করলেন, ওই ছোট্ট একটুখানি পেশ করলেন। কি পেশ করলেন? সাবিত্রী বলছেন, আমি তোমার কাছে এইটুকু সাবমিট করছি, শুধুমাত্র এইটুকু তুমি দেখো। কি না, উনি সত্যবানের জন্যই প্রেয়ারটা করলেন। ওনার নিজের মধ্যে সেটা একদম দানা বেঁধেই আছে, তিনি তাই। কিন্তু সত্যবানের যেহেতু একটা বিচলন হয়েছিল, সেই জন্য বললেন, তুমি এই এই গ্রেসটা সত্যবানকে তুমি করবে, তাহলে আমি খুব প্রীত হব। যেন ওর সবসময় সুপ্রিমের প্রতি প্রীতি বজায় থাকে। So that he maintains a graceful dedication to the Supreme always. ওর মনে ভগবানের জন্য প্রণতি যেন আনন্দ সহকারে প্রণতি যেন সদা বর্তমান থাকে। তারপরে শ্রী অরবিন্দ যখন সাবিত্রীর আর কিছু সংলাপ তারপরে আছে, এখানে বলছেন, ওই যে আনন্দময় ব্রহ্ম, ওই আনন্দের সঙ্গে তাকে যে ওই আনন্দময় ব্রহ্ম তার মধ্যে সদা প্রস্ফুটিত হয়ে থাকবে, ওই হলো ভক্তি। ভক্তি হলো তাই যে ভগবানের কথায় পুলকিত হয়ে যায়, ভগবানের ভাবে পুলকিত হয়ে যায়, ভগবানের ভাবই একমাত্র করে নিতে পারে, ভগবানের ভাবে নিজেকে ডেডিকেট করতে পারে পুরোপুরি, উইদাউট এনি রিজার্ভেশন অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড। এমন ভক্তি হনুমানজির ভক্তি। অর্জুন একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। আমরা অর্জুনের নাম করি না, একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। প্রহ্লাদ মহারাজ একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। এই তো কতিপয় কয়েকজন। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাভাবের কথা বলেছেন মহাপ্রভুর মধ্যে, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং অবতার পুরুষদের কথা বলছি না। আমরা আজ এই চতুষ্কল ব্রহ্মের কথায় প্রবেশ করে ভগবানের যে প্রকাশকে সত্যকাম এনে দিয়েছেন জগতের কাছে, এই প্রকাশ আমাদের সাধন প্রকাশ। আজকের যে সাধন প্রকাশ, সেটি সবাইকে নিজে নিজে করতে হবে। বেটার উড বি ইউ ডু আফটারওয়ার্ডস। এই যে চারটে, প্রকাশনবান, অনন্তবান, জ্যোতিষ্মান, আয়তনবান, এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো হলো জ্যোতিষ্মান ব্রহ্মের যে জ্যোতি, তাকে অবলম্বন করে নিজে সিক্রেটলি ধ্যান করে, নিজের মনের গহন করে, তাহলে আমরা তার অনুভবটি পাব। এটা কালেকটিভ নয়, এটা কালেকটিভ কনসিয়াসনেসকে আপনি ইনভাইট করছেন ইন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল কনটেক্সট। তাই জন্য এটা ইন্ডিভিজুয়াল। যে জন্যে সত্যকাম উপকৌশলকে সরিয়ে নিয়ে আসলো, ওকে আলাদা একটা অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে ফেললো, ওর অগ্নি চয়ন হলো, তারপরে ও সমাজের মধ্যে বেরিয়ে গেল। ও সমাজকে জানলো, সমাজের সমস্ত দুঃখ, ব্যথা, যন্ত্রণা, আনন্দ, সুখ সব জানলো। ও এক মহর্ষি হয়ে উঠল, চতুর্বেদের এক মহর্ষি হয়ে উঠল সত্যকামের পরে। যিনি ব্রহ্মপথে যেতে চাইবেন, তার জন্য এই সাধন হলো ওই জ্যোতিষ্মান ব্রহ্ম। কি কি আছে?
সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি। এর মধ্যে যে কোনো একজনকে আপনি বেছে নেন, তাকে ধ্যান করুন, জীবনের মাঝে তাকে উদয় করুন। করতে করতে you will get the way how to have the realization further. হে প্রভু, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন প্রেরণা আর শক্তি সংহত হোক যিনি চাইছেন তার মধ্যে। হে প্রভু। আমরা এখন চ্যান্টিং করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা নমো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা प्रतिष्ठिता आविहि आविहि मेधि आविहि मेधि वेदस्यामानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहसिः वेदस्य मानि सह श्रुतं मे मा रहसिः अनेनोदितेन अहोरात्रान् संददामि अनेनोदितेन अहोरात्रं संदधामि रीलं वदिष्यामि सजं वदिष्यामि ीतं गतिस्वामी जं गतिस्वामी मामवतु तद्भक्तानामवतु मामवतु भक्तारामवतु अवतु माम् अवतु भक्तानाम् अवतु भक्तानाम् अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु मम अङ्गानि वा प्राणचक्षुः ॐ आप्यायन्तु मम अङ्गानि वा प्राणचक्षुः श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमतः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकारोत् अहं ब्रह्म निरकुर्यात् माम ब्रह्म निरकारोत् निराकरणमस्तु 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 धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु सर्वदे मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनो पुनः वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति हरिओमः हरि ओम शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमो ब्रह्मणे नमो देवाय देवप्रदाक्षं ब्रह्मसि त्वमेव ततं ब्रह्मोऽसि त्वामेव प्रदाक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु मामवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणाम देवा ॐ सर्वणे विश्वां देव भद्रं पश्येमाक्षवीर्योद्राः भद्रं पश्येमाक्षवीर्योद्राः स्थिरैर्यं तुष्टुवांशतनुभिः क्षीरयङ्गै कुष्ठवां तदनुभिः अशेमर्बहितङ्गायु शान्ति 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 ॐ शान्ति 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 আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করব সবাই I shall do meditation for 2 minutes all of us sitting in the same place where we are আমরা যেখানে আছি সেখানে বসে 2 মিনিট ধ্যান করব এখন 2 মিনিট ধ্যান হাঁটতে আর দিব চুপ করে ধ্যান কর ওরকম হাত জোর করেই থাকবে
জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা এখানে আজকে শেষ করছি। আবার আমরা মিলিত হব আগামী শনিবার বিকেল 5:30। We're now closing here for the day. Next we shall assemble again next Sunday at 5:30 in the evening. সবাই ভালো থাকুন, সবার কুশল কামনা।